परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां दे विच नमस्कार है, जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, भगती दा दान दिता और आपदे जश करन दा मौका दिता है। गुरु अर्जन देव ने कहा सीगा कि वो जीव नूं कट दिओ जिहड़ी गुरु दा जश नहीं करदी, वो कन्नां नूं बंद कर दिओ जो परमात्मा की आवाज़ नूं नहीं सुनते, उन्हां अखां नूं बंद कर दिओ जो गुरु दे स्वरूप नूं देखदियां नहीं। सो सब संत महात्मा की बाणी पढ़न तो सानू पता लगता है, तीन चार चीज़ां की महात्मा महिमा गाउंदे है। नाम की महिमा गाउंदे है, सतगुरु की महिमा है, साधु संगत की महिमा है, और पाखंड का खंडन है जो कबीर साहब ने कहा है। मैं कल भी गुरु अर्जन देव के शब्द विच शामी दस्या सीगा कि चाहे थानू हजारां करोड़ां मन्नण वाले है, परमात्मा दे दरबार विच जाके किसी ने नहीं पुछना कि इहदियां इतनियां आर्मियां हन, इहनूं इतने मन्नण वाले हन, क्योंकि इंसान कल्ला आउंदा है, कल्ला जांदा है। वो परमात्मा साडे अंदर बैठा है, ना तो उन्होंने किसी अगवाही की जरूरत हुंदी है, ना शहादत की कोई जरूरत हुंदी है। वो बगैर बोलिया बगैर दसिया सब कुछ वो जानता है। गुरु नानक ने कहा सी वो भुलिया नहीं, जे भुलिया होवे तो आपां उहनूं जाके समझा देंगे। सच्चे दिलों अगर आपां भगती करांगे, पूर्ण गुरु नूं मिलांगे, तद ही वो परमात्मा नूं आपां मिल सकते हैं। दूजा महात्मा कहते है कि वो परमात्मा सब दे अंदर है, बाहरों ना अज ताईं कदे किसी नूं मिलिया है, ना मिल ही सकता है। जिन्हों मिलिया उन्होंने अंदरों ही मिलिया है। इस वास्ते बगैर गुरु तो सानू रस्ता नहीं मिलता गा। आपां दुनिया दे विच भी छोटे तो छोटा कोई काम सीखीए, जिमीदारा बहुत मोटा काम है, ये भी आपां नूं पुछना पैंदा है कि भी मक्की का बीज कितना पैंदा, सरसों का कितना पैंदा है, फसल नूं पानी कदों देना है। अगर थोड़ी बहुती ट्रेनिंग ना लवांगे तो आपां जिमीदारे च भी कामयाब नहीं हुंदे। सुनार बनना है तो आपां नूं सुनहरे की सोबत करनी पैंदी है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरां की सानू सोबत करनी पैंदी है। इंजीनियर बनना है तो कई साल सानू उन्हां स्कूलों दे विच जाके भी पढ़ाई करनी पैंदी है, फिर प्रैक्टिकल करना पैंदा है। लेकिन जदों असीं रूहानियत दे मसले ते आउंदे हैं, जिहड़ा कि बहुत पेचीदा है, जिहड़ा असीं देखिया नहीं हुंदा, समझिया नहीं हुंदा गा, उस दे मुतलक असीं कहने हैं सानू किसी जानकार आदमी दी कोई जरूरत ही नहीं, किसी गुरु पीर की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे समाज कहते हैं कि बगैर भजन तो मुक्ति नहीं। और भजन जो है वो सारी दुनिया का इको ही है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है। इत्थे आके सानू सोचना पैंदा है कि वो भजन किहड़ा है जिहड़ा सब दा इको ही है। क्योंकि जे तां पंजाबी विच लिखिया हुंदा वो भजन तो पंजाबियां दा हो जांदा, तो बाकी दियां दे नाल बेइनसाफी सी परमात्मा दी। जो हिंदी विच लिखिया हुंदा, संस्कृत दे विच लिखिया हुंदा, तो वो जिहड़े जाणदे है हिंदू लोक उन्हां दा हुंदा। अगर अरबी च हुंदा ते अरब वालियां दा हुंदा, इंग्लिश भाषा दे विच लैंगवेज दे विच हुंदा तो ईसाई लोग ही उहदे हकदार सन,
तो बाकी दे लोकां दे वास्ते तां परमात्मा ने इंसाफ नहीं कीता हुंदा। हुण संत कहंदे आ कि भजन एक है जिहदे नाल रल के तुसीं लग के मुक्ति करनी है। वो लिखण च नहीं आउंदा, पढ़न च ही आउंदा, बोलण च नहीं आउंदा गा। वो सचखंड तो धुन उठदी है जिसनूं मुसलमान फकीर कलमा कहंदे आ, बांग समानी कहंदे आ, और सब तो उच्ची आवाज भी कहंदे है। हिंदू महात्मा उसनूं राम नाम राम धुन कहंदे है। आकाश बाणी के आकाश चों वो बाणी आई है, आ रही है। और साइयां ने उसनूं बर्ड कह दिता, लोगास कह दिता, किसी ने उसनूं सरोशा कह दिता। तो संत महात्मा सानू लफ्जां दे चक्कर विच नहीं पाउंदे गे। उन्हां दा मतलब तां इतना ही है कि जिस ताकत दी लफ्ज महिमा करदे आ उस नूं मिलना है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, एक डंडा है उस नूं लठ कह दिओ, डंडा कह दिओ, सोटा कह दिओ, मसला तो उस नूं पकड़न दा है, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ? ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੌਂਡ ਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। तो सब तो पहला सच्चा हिरदा, सच्चा प्यार अगर लैके जावांगे तद ही वह परमात्मा बूहा खोलता है। थोड़े अगे गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है। मैं दसदा हुंदा कि संत सानू कदे भी अभ्यास विच फसा के खुश नहीं हुंदे गे। वो ये नहीं कहते कि तुसीं सारी जिंदगी कोहलू दे बैल की तरह तुरे फिरो। संतां दी दसी हुई जुगती नूं तुसीं थोड़े दिन सच्चे दिल ना करके देखो कि किस तरह कामयाबी नसीब हुंदी है। सब तो पहला तो असीं सोचना है कि महात्मा किहनूं कहंदे है, क्योंकि जिंदगी का सवाल हुंदा है। तुसीं हिस्ट्री पढ़ो कि उन्हें 10-20 साल अभ्यास विच लाए, कोई कमाई कीती है। क्योंकि जिंदगी का मसला हुंदा है। गुरु नानक तो लैके देख लो कि गुरु नानक के मुतलक भाई गुरदास लिखता है, पहले पाई बख्शदर हालांकि कुल मालक सन, उन्हां नूं बख्शिश तुर तो ही सी। पिछों दे गुर घाल कमाई, फिर भी सानू भुलड़ जीवां नूं समझाउण वास्ते उन्हां ने बड़ी भारी तपस्या कीती। पौण अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी विछाई। आप अच्छे घर विच पैदा होए सी कि उन्हां नूं अच्छा कपड़ा नहीं थल्ले विछाउण नूं मिलदा सी, मिल सकदा सी। सिर्फ सानू डेमोस्ट्रेशन देण वास्ते, समझाउण वास्ते कि प्यारिओ ये कोई खंड नहीं भी फक्का मार लोगे, एक करनी दा मसला है। महाराज सावण दा आम तुहानूं दसदे हैं कि 22 साल उन्होंने खोज विच ही लाए। जब ना मिलिया कई कई रातां उन्होंने जाके अभ्यास किया। फिर ऐसी बरागण बनाई जिहदे नाल जे बैठिया नूं भी नींद आवे तो उन्होंने खड़े होकर अभ्यास करते सन। इसे तरह महाराज कृपाल ने रावी नूं चुनिया सी आपदे अभ्यास दा थां कि लाहौर रहिंदे सीगे। तो एक दिन रात नूं
ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ तो सिपाही पहरे ते खड़ा पूछण लग्या, इस वेले कौन आ बई, रावी की तरफ जा रहा है? वो कहंदा मैं भजन करने वास्ते जाना है, मैडिटेशन वास्ते, अगर तू आना तो आ जा। वो कहंदा तैनू ही मुबारक होए। फिर महाराज जी मिसाल दिंदे हुंदे सीगे कि गूंगा पहलवान क्यों बई दुनिया च मशहूर होया, वो सारी सारी रात कसरत करता सी, मेहनत करता सी। तो मैं भी दसदा हुन्ना कि रंग रलियां मारदे पढ़दे ना खुलदे, मता दिल च ख्याल आवे कि असी शराबा कबाबां दी भी लज्जत लईए, विशे बकारां दी भी लईए, किसी दी मैल भी चुगली दिंदियां भी करी जाइए, छड्डिए कुछ ना, ते फिर साडा पर्दा खुल जाए। कहते नहीं, करनी पवे कमाई, रंग रलियां माणदियां पड़दा नहीं खुलदा, करनी पे कमाई। तो प्यारे कुछ ना कुछ तो सुधार करना ही पएगा। तो संत तो आके कहते आओ चलो सच्चाई नूं अखां नाल खुद देखो, लेकिन असी ढिलड़ जीव की करते हैं। कबीर साहब ने कहा सी कोई संता पास आउंदा जी मेरी बीमारी दूर होवे, कोई कहता बेरोजगारी दूर होवे, कोई कहन लग्या मेरी सगाई हो जावे, कोई कहता 10 रुपए ले ला मैनू 1000 मिल जावे। दसो जिहड़ा तुहानू 1000 देगा वो तुहाडे 10 क्यों लेगा बई? इस वास्ते सोचना पैंदा है। तो कबीर साहब कहते सच्चे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत भतीजा जी। सच्ची चीज का संतां कोले नाम है, वो थोड़ी आत्मा की बीमारी दूर होवे। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी जिहड़े लोग ये कहंदे आ कि साडा मुकदमा दूर होवे, साडा मुंडा राजी हो जावे, साडी बीमारी दूर होवे, बेरोजगारी ठीक हो जावे, वो कहंदे हुंदे सी वो संतां कोले आउण ही ना, वो अपनी तशरीफ घरे रखण, क्योंकि संतां कोले आत्मा का इलाज है, आत्मा की बीमारी। तो जदों असी लोग तैयार नहीं हुंदे संतां कोले आके भी ऐसियां चीज़ां मंगते हैं, तो फिर की है कि संत दुनियावी मिसालां दिंदे है जिहड़ियां साडी समझ विच आ जाण, कि कम से कम साडे भुल्लड़ मन नूं किते तां ठोकर लगे। बई जानवर भी अपना धर्म पालदे है, इंसान नूं सारी सृष्टि दा सरदार कहा है। जिहड़ा कोई सरदार है, पिंड दा चौधरी है, इलाके दा कोई चौधरी है, तुसीं देखो दी कितनी जिम्मेवारी हुंदी है। जे सानू सारियां जूनां दा सरदार कहा है तो साडियां जिम्मेवारियां भी बड़ियां हन। सब तो पहली जिम्मेवारी तो जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है उस नूं मिलना, उहनूं प्राप्त करना। फिर नाम की कमाई विच सब कुछ आ जाता है, जप तप पूजा पाठ पुनदान। जिस घर चों बिना मंगिया सब कुछ मिल जावे तो संत कहंदे प्यार नाल उत्थे तुसीं कौड़ियां क्यों मंगण लगे पए हो। सो गुरु नानक दा शब्द तुहाडे अगे रखिया जांदा है। आ पहला मिसाल चकवी दी दिंदे है। चकवी वो जानवर हुंदा है, परमात्मा ने संजोग ही ऐसा बनाया है, बेशक वो रात के टाइम एक ही पिंजरे विच होण, चकवी चकवे नूं देख नहीं सकती। वो सारी रात तड़फदी है, ਉਹਨੂੰ नींद नहीं पैंदी गी। क्यों नहीं पैंदी? भी ਉਹਦਾ प्यारा ਉਹਨੂੰ दिस नहीं रहा। वो मिन्नतां करदी है, तरले पाउंदी है सूरज दे
कि सूरज चढ़े मैं अपने प्यारे नूं मिल के शांत होवां। मैं बचपने दे विच ही छोटी उम्र का वाक़या मेरे याद है, कोई 6-7 साल का। मैं पंजाबी अखर सिख रहा सीगा, वो बाल विदेश मंगाया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। तो चकवा वो परमात्मा है, शब्द है कि कद गुरु मिले वो प्रकाश करे, मेरी आत्मा उस गुरु उस शब्द दे नाल मिलके शांति हासिल करे। क्योंकि शांति प्यारिओ ना किसी शादियां कराउण च है, ना बाल बच्चों च है। तुसी देखो अज बच्चा घरे पैदा हुंदा है, कल नूं परमात्मा बुला लैंदा है जब बीमार हो जाता है, माँ बाप का जिहड़ा सुख है शांति है सब भंग हो जाती है। अज शादी हुंदी है, वाजे वजदे है, खुशियां मनाउने हैं, लेकिन कल नूं और बीवी दे नाल भी बेइतफाकी होवे तां भी नरक बन जाता है, या बीवी साथ छड्ड जावे रब नूं प्यारी हो जाए, या मियाँ जिहड़ा है ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, उस वेले की हुंदा है सारे जलूस कढ़दे आ, बल्ले बल्ले चढ़दे सूरज नूं सलामा करदे है। जद उही बंदे तो कुर्सी नीचे निकल जावे, उही लोग हुंदे अखबारां 'च बेइज्जती करदे है, बुरा भला कहना शुरू करदे है। सो ना हुकूमत शांति है, ना बाल बच्चों 'च शांति है। अगर शांति है तो आत्मा नूं सिर्फ आपदे घर पहुँच के, साडा घर किहड़ा है सचखंड, आत्मा उस परमात्मा समुंदर है, आत्मा उहदी बूंद है, तो सतगुरु उहदी लहर हुंदी है। हुण समुंदर भी पानी है, बूंद भी पानी है, तो लहर भी पानी है। अगर बूंद उस लहर के सपुरद हो जाती है, लहर समुंदर चों उठती है, उन्होंने समुंदर दे विच ही लैके बैठ जाती है। इसे तरह साडी आत्मा है, ये सतनाम दे समुंदर दे विचों उठदी है। अगर सतगुरु वो लहर रूप इहनूं मिल जाता है, उस नूं मिल के कित्थे जाएगी जिथों गुरु जाएगा। सो इस वास्ते ऐसी आत्मा दे जिवें चकवी दिन रात तड़फदी है कि मैनूं कद मिले सूरज चढ़े मैं आपदे पति प्यारे नूं देखा। इसे तरह आत्मा दे अंदर जो तड़फ पै जाती है, ना इनू दिन नूं चैन हुंदी है, ना रात नूं चैन हुंदी है। वो प्यारिओ महाराज सावड़ सिंह ने 22 साल तद ही खोजिया, जे उन्हां नूं चैन पैंदी हुंदी तो फिर उन्हां नूं खोजण दी की जरूरत सी। गुरु अमरदेव दी आपां बाणी पढ़दे हैं,
ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਈ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 1273। ਚਕਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਚਕਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੂਰ ਚਰੈ ਪਿਰੋਂ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਚਕਵੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮ ਨਿਮ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਤਵਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾਗਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਗਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਏ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰ ਚਰੈ ਪਿਰੋਂ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਪਿਰ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ, ਪਿਰ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਜਾਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਘਰੇ ਰਵੇ। ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਉਦਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੱਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਲੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਵਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਟ ਵਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਸਭ ਸੀਸ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਏ। ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ, ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀਵਾ, ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤਿਸਾਈ, ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਕਿਰਣ ਆਕਾਸੀ, ਬਿਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਰਝਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਖਿੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੇਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਦੂਰ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੈਂਸ ਬਣੀ, ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣੀ,
ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਬਣੀ, ਕਦੇ ਪਤੀ ਬਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ हैं। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਲੀਐ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜਨ ਕੋ ਰੋ ਵਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਾਰੇ ਕਮਲ ਕਿਰਣ ਆਕਾਸੀ ਬਿਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨੀ ਅਬ ਐਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋਤੀ ਮਿਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਉੱਠੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨੀ ਅਬ ਐਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਬਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਟੈਰੇ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਬਿਲ ਲਾਈ ਕਨ ਹਰ ਕੋਰ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਬਾਰਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਿਰੋ ਪਿਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਰੋ ਪਿਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜੀ। ਕਨ ਹਰ ਕੋਰ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਬਾਰਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ ਮੀਨ ਨਿਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ
ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਲੋਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਜੀ। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मारन जीवन तिस ताई। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਭੁੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਕਿ ਮਾਰ ਲਓਗੇ? ਜੋ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਪਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਕੱਟਣ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਸਮ ਵੱਢ ਸਿੱਟਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਭੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੀੜ ਨਹੀਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ ਸਭਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁਰਗੀ ਕਿਆ ਗਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ खिन तिल रह न सके ਉਹ पल ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। खिन तिल रह न सके पल जल बिन मारन जीवन तिस ताई।
ਧਨਵਾੜੀ ਪਿਰ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਤੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾਗਾ। ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਣਾ ਉਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ ਤੇ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਧਨਵਾੜੀ ਪਿਰ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਨਵਾੜੀ ਪਿਰ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਈ। ਗੁਣ ਸੰਗਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਤ ਰਤੀ ਹਰ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਮੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਬ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ।
ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਵੀ ਦੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਥਾਈ ਰੋਜ਼ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਹੜੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਿਸਤ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਕੰਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਡਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰਸ ਗਾਏ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜੇ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਾਮਾ ਭਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਧਨ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾ ਲੇਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਗੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ। ਭਗਤ ਰਤੀ ਹਰ ਖਾਈ। ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੈ ਸਬੈ ਜੇਤੀ। ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਪਿਰੋਂ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਂ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
कि मैं किस नूं अजे मनमुख रखना है, होर जम्मण मरण विच पाउणा है, किस नूं मैं गुरमुख बनाउणा है, किहनूं शब्द दा दान देना है, किहनूं मैं इस पासे लियाउणा है, ये भी सब कुछ उसे दे हत्थ विच है। इस वास्ते तड़फदे असीं सारे ही हैं। पर जिन्हों परमात्मा ने सचखंड दे विच बैठ के चोण कर ली है, गुरु रामदास जी कहते हैं, जिन मस्तक धुरों हर लिखिया, तिन सतगुर मिलिया, अज्ञान अधेरा कटिया, गुर ज्ञान घट बलिया, हर लद्दा रतन पदार्थों फिर बहुड़ न चलिया, नानक नाम उराध्या अराध हर मिलिया। वो नाम नूं लिजा के रखदा नहींगा, दवाई लिया के आले च नहीं रखदा, उस नूं यूज भी करदा है, खांदा भी है, परहेज भी रखदा है। सो इस वास्ते आप कहंदे जिन्हां दे मस्तक दे विच लिखिया है ਉਹੀ नाम प्राप्त कर सकता है। बाकी जेडे असीं सोचते ही रह जाने हैं जी। प्र्यों प्र्यों करे सबे जेती, गुर पावे पेरों पाई, पेरों नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मिलाई। महात्मा सानू ये नहीं कहते कि परमात्मा नूं तुसीं जंगलां 'च जाके पाओगे जां पहाड़ां 'च पाओगे जां स्वर्ण मंदिरां विच जाके पाओगे। वो परमात्मा तो तुहाडे अंदर है। महात्मा सानू दस दिंदे है कि किस तरह अंदर जाना है। सानू हुण ये नहीं पता कि असीं अखां दे रस्ते अंदर जाना है जां कन्नां रस्ते जाना है जां किस तरह शरीर दे अंदर वड़ के वो परमात्मा दी खोज करनी है। महाराज कहंदे हुंदे सी कि पहलवान ही पहलवानी सिखा सकता है जिसने खुद जिंदगी दे विच कीता है शब्द दा अभ्यास। कहण लगे उही सिखा सकता है, पढ़िया पढ़ा सकता है। वो सुनिया गल्लां नहीं करता, सिर्फ ग्रंथां दे हवाले नहीं दिंदागा। ग्रंथां दा मैं दस्सिया सी हवाले इस वास्ते दिंदे है कि भी सानू समझ आ जाए भी ये कोई नवीं गल नहीं दस देगे। जो भी संत संसार विच आए है सब ने नाम दा होका दिता है, शब्द दा होका दिता है। सब ग्रंथां दे विच यही है कि परमात्मा अंदर है, वो बाहरों नहीं मिलदागा जी। पेरों नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मिलाई। सब में जियो जियो है सोई, काट काट रिया समाई। ये तां असीं मन दे मगर लग के अलग अलग परमात्मा बनाई बैठे हैं, लेकिन जिन्हां महात्मा दी अखां खुलियां हन वो कहंदे ने सारियां विच इक्को ही परमात्मा है। तुसीं भुले होए हो, कहंदे सारियां च इक्को ही है। औरत च भी, मर्द च भी, पशु पंछी विच भी वही है। सब में जियो जियो है सोई, काट काट रिया समाई। गुर प्रसाद कर ही परगास्या, सहजे सहज समाई। गुरु नानक साहब कहते हैं किहदी किरपा नाल असीं परमात्मा नूं पाया, गुरु मिलिया, उसने किरपा कीती, अंदर जाण दा भेद दस्सिया। सिर्फ गुरु भेद ही नहीं दसदा, वो नाल हो के हर मंजिल ते सेवक दी संभाल करदा है। इहदी किरपा बई गुरु दी किरपा है, जिन्हें ना घर बार छडाया ना पुत्र धियां छडाए, ना उन्हें साथों कोई मुआवजा मंगया। मुफ्त दा अगर कोई सेवादार है या मुफ्त दा नौकर है तो पूर्ण महात्मा ही है जी। गुर प्रसाद कर ही परगास्या, सहजे सहज समाई।
अपना काज सवारो आपे सुख दाते गोसाई। ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰੋ ਆਪੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨੇਕ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਚਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਲਓ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੜਾ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। अपना काज सवारो आपे सुख दाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तो नानक तपत बुझाई। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ? ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਨੇ ਦਾਗੀ ਕਰਤੀ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਭੋਗ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਮੂਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। अपना काज सवारो आपे, सुख दाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिर पाया, तो नानक तपत बुझाई।